So in last class, we have seen about the CI/CD process and the DevOps, how DevOps works and what problem your DevOps solve. We have seen about that topics. We worked on the topics and we just discussed about some use case to understand what is DevOps and how DevOps works. Okay, so as I said, the first DevOps tools, rather than saying it's DevOps tools, it's a mandatory tool in IT. Okay, we're going to learn a mandatory tool in IT. Why? Because uh, when you developer, when you're a developer, developer application. Okay, உங்க developer வந்து application வந்து develop பண்ணும்போது they'll be writing a code. Am I right? They'll be writing a code in some language like Python or Java or JavaScript, etc., etc. They'll be writing the code, okay, which is called as source code. Okay, which is called as source code. This source code, okay, this source code will be stored in the centralized tool called GitHub. Okay, so every company will be using GitHub, okay, GitHub tool to store their programs or source codes. Clear? So normally in industry, GitHub is called as SCM tool, source code management tool. Source code management tool. Okay, so your GitHub is called as source code management tool. Clear? Got it? Okay, fine. Okay, so upon the now we are going to discuss more about GitHub, about source code management tool, because in industry we have a lot of source code management tool like GitHub, Bitbucket, Code Commit, Azure Repo. We have a lot of source code management tool. So let's go and discuss what problem your source code management tool solves. Okay, a source code management tool, like what problem it solves, because it's a mandatory. Okay, GitHub is mandatory. Not only GitHub, I said no source code management tool because GitHub is one of the tool of source code management. We have a lot of tools like Bitbucket, etc., etc. Apo in the source code management tool, and the IT industry plays an important role, and it solves a major problem for the developers to work. Let's discuss. Okay, let's understand. Okay, let's understand a use case. A company called, let's consider a company called TCS. Okay, let's consider a company called TCS. In a company like TCS, in a project, okay, in a project, there are a lot of team is working. Okay, so dev team, okay, in the dev team, fourth person is working. Okay, அப்ப TCS ல ஒரு project இருக்கு. அந்த projectல fourth person is working. The person name is Prem, who is working in US region, and a person, okay, a person Ram, he is working in India region. Okay, he's working in India region. A person Vikram, he is working in let's take Singapore region. Okay, and another person called Varun, he is working in UK. Clear? So they're working in the same project. Okay, they're working in the same project, but different regions. Okay, they belongs to different region. Upon they're working in a same project. Let's consider a Make My Trip application. So they're working in the Make My Trip application to making this achieve this Make My Trip application. This is your idea. So உங்களுக்கு தெரியும் Make My Trip application எதுக்குன்னு. You can go and book flights, hotels, and trains, etc., etc. So it's a booking. Normally, it's a booking platform. அப்போ இது மாதிரி ஒரு booking platform தான் they are making. Okay, fine. Apo in the booking platform, there is a lot of codes like flights module. There's a flights module. It's called flights feature, but industry level module so longer. There's a flights module. There's a hotel module. There is a train module. There is a bus module. There is a cab module. Okay, we have lot of modules. Okay, we have lot of modules. So what you can do is
Okay, we have a lot of modules. What you can do is just each person, okay, each developer, Prem is a developer from US, Ram is a developer from India, and Vikram is a developer from Singapore, Varun is a developer from UK. So each developer will separately developing a separate module. Let's consider. Prem is developing on hotel module, Ram is developing on flight module, Vikram is developing on railway module, and Varun is developing on cab module. Okay, இப்போ அவங்க code எழுதுறாங்க. Okay, good, that's good. Where they will be developing the code in their laptop. Locally in their laptop. Okay, locally in their laptop, they'll be developing the modules. Clear? Okay, locally they'll be developing the code. Okay, அப்போ ஒரு module local அவங்க laptopல they'll be developing. Okay, good, that's good. இப்போ what is my doubt is விக்ரம் என்ன டெவலப் பண்றாரு, அந்த மாடியூல என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காருன்னு வருண் தெரியுமா, ஆர் வருண் என்ன சேஞ்சஸ் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு விக்ரம் தெரியுமா? ஸோ ஈச் ஆஃப் த டெவலப்பர்ஸ் வெதர் தே கேன் ட்ராக் த ஈச் அதர் கோட், வெதர் ட்ராக் பண்ணிடுமா, அவங்க என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, இல்லை என்ன டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, whether they can track it locally, if they are developing locally, whether they can track it. Anyone? No, we can't do that. And if I want to get the entire application, இப்போ இதோட entire application எனக்கு வேணும் அப்படின்னா I want to merge all the code. அப்போ இந்த எல்லா மாடியூலும் நான் merge பண்ணோம். I want to merge this code. Whether how to merge this code, அப்போ இங்க ஒரு டிஃபிகல்ட்டா இருக்குமா? ஏன்னா each module is separately in their local laptop. அப்போ இது எப்படி merge பண்றது? அப்போ இந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாமே ஒரு டெவலப்பருக்கு ஷேர் பண்ணி, இந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாமே ஒரே ஒரு டெவலப்பருக்கு ஷேர் பண்ணி, அந்த ஒரு டெவலப்பர் கேன் merge the code. Am I right? But it will be very difficult, கரெக்டா? அப்போ எல்லாருமே ஷேர் பண்ணி merge பண்றப்ப இட்ஸ் will be very difficult. Good. இப்போ லோக்கலா டெவலப் பண்றாங்க. அப்போ there's a two problem. merging the code ஒரு ப்ராப்ளம், ட்ராக் பண்றது ஒரு ப்ராப்ளம், எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க ட்ராக் பண்றது ஒரு ப்ராப்ளம், ஏன்னா லோக்கலா டெவலப் பண்றாங்க. தேர்ட் ஒன் இஸ் can you able to recover your code if it's lost? For example, இவங்க எல்லாமே லோக்கலா தான் டெவலப் பண்றாங்க. அப்போ வரும் லோக்கலா டெவலப் பண்ணும்போது டியூ டு சம் ப்ராப்ளம் அந்த லேப்டாப் வந்து கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன், அந்த மாடியூல் டெவலப் பண்ண கோட் வந்து லாஸ் ஆயிடும், டேட்டா லாஸ். ஏன்னா நீங்க பேக்கப் ட்ரை பண்ணணும், ஏன்னா நீங்க பேக்கப் எடுக்க ட்ரை பண்ணணும். ஜஸ்ட் வெயிட் அ மினிட். ஓகே, ஸோ என்னதான் நீங்க பேக்கப் எடுக்க ட்ரை பண்ணாலும் இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட். என்டையர் கோட் கிடைக்குமான்னு கேட்டீங்கன்னா டவுட் தான். ஓகே, கேட் பார்த்து once data loss ஆயிடுச்சுன்னா we can't say 100% will get the code back. 100% they can't guarantee. கரெக்டா? அப்போ வந்து கோட் வந்து லோக்கலாக டெவலப் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுறதுல கோட் லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு பிக் ப்ராப்ளம். அப்போ இது ஒரு ப்ராப்ளம். வாட் ஆர் த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்? எனிவா வேற என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க? ஓகே, வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம்? இப்போ யார் யார் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ராக் பண்ண முடியாது. லோக்கலாக டெவலப் பண்ணி லாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா தெல் பி பிக் ப்ராப்ளம், டேட்டா லாஸ் ஆயிரும். Third one is merging code is a problem. Correct, merging code is problem. And finally, இப்போ வந்து we have to maintain the versions. Versions problem. Let's discuss later. Versioning problem. Let's discuss later. So இப்போ இந்த problem solve பண்ண what we can do? To solve this problem, what we can do? After developing the code, every day developer இந்த code எழுதுனதுக்கு அப்புறம் they can store the code in the centralized server called GitHub. Okay, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அப்போ இன்னைக்கு வந்து வருண் ஒரு கோடு டெவலப் பண்ணிருக்காரு, ஒரு மாடியூல் இல்லை ஒரு சின்ன பார்ட் டெவலப் பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா அந்த கோடை வந்து will be pushingனா upload to the centralized server called GitHub. Clear? Will be pushing the code to the GitHub, and this person will push the code to the GitHub. Vikram, once he developed the small part, entire module கிடையாது, ஒரு சின்ன பார்ட் கூட டெவலப் பண்ணியிருந்தா கூட அதை புஷ் பண்ணிடுவாரு. Okay, he'll push the code in the GitHub. So everyone, after developing small features, they'll be pushing their code. Now you can
see, now you can just analyze whether this problem will be solved. இப்படி பண்றதுனால problem solve ஆகுமா? GitHub ஒரு centralized tool எடுத்துட்டு வரேன். Centralized tool remote server which is in centralized part. So அதுல நான் code push பண்றேன், என்ன problem solve ஆகும்? First உங்க data loss ஆகுது கம்மி சான்ஸ். ஏன்னா உங்க டெவலப்பர் கோட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் கோட் சேஞ்சஸ் பண்ணா கூட GitHubல புஷ் பண்ணிடுவார். அப்ப லோக்கலா உங்க கோட் வந்து எரேஸ் ஆனா கூட லாஸ் ஆனா கூட you can again pull your code, download. Okay, technically it's called pull. Push na upload, pull na download. Okay, you can pull your code. Correct. Data loss ஆனா கூட you can pull your code. Second, all the developers code, all the modules which is developed by these developers will be present in your GitHub. Am I right? Correct. Am I right? அப்போ எல்லா டெவலப் பண்ண கோடும் GitHubல இருக்கும். Whether it is easy to merge, ஈஸியா merge பண்ணிடலாம். ஏன்னா GitHubலயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எல்லாரோட கோடு ஸ்டோர் ஆயிருக்கும், அங்க ஈஸியா merge centralized serverல merge பண்ணிக்கலாம். ட்ராக் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா ஒருத்தர் அவங்க கோட் எழுதி புஷ் பண்ணுவாங்க. இப்போ விக்ரம் கரண்டா என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு, என்ன ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்ல இருக்காரு, ராம் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு, விக்ரம் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காரு, வருண் என்ன ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க பார்க்கலாமா? they can track the code. Then இப்போ if Prem want to work with Varun code, Prem வந்து வருண் கூட collaborate பண்ணி ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா he can get the access to Varun code. Okay, Prem வந்து வருண் கூட access வாங்கி he can also work on the Varun code. அப்போ you can get the GitHub access and the code access வாங்கி he can work. So now you say this GitHub solves this GitHub is called as SCM tool. Whether this name is perfect for it. What is the full form of SCM? Source code management. அப்போ உங்க டெவலப்பர் எழுதுற கோட் தான் சோர்ஸ் கோட் சொல்லுவாங்க. அந்த கோட் மேனேஜ் பண்ற இடம் தான் GitHub. மேனேஜ்னா என்ன? யார் கோட் புஷ் பண்ணிருக்கான்னு பார்க்கலாம், அந்த கோட் ட்ராக் பண்ணலாம். That means you can track it, you can merge it, you can work with others one code. Okay, your data will not be lost. Clear? What problem your GitHub solves? Okay, so this is called source code management tool. So we have a lot of tools. We have GitHub, Bitbucket, most of Azure repo, GitHub, and then AWS code commit. AWS code commit வந்து இப்போ deprecate ஆயிடுச்சு. So still it's not there. Okay, still it's not available for new user because they removed. Okay, they removed the AWS code commit. So அதை விட்டுருங்க. Azure repo, GitHub, Bitbucket நம்ம படிப்போம். எப்படி அதில் கோட் ஸ்டோர் பண்ணி how we can manage, we can see. அது இனிஷியலாக ரொம்ப ஃபேமஸான டூல் GitHub for source code management. Clear? Good? Okay, fine. லாஸ்ட்டாக ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு நான் வந்தேன், VCS, version control system. What is VCS, version control system? Let's discuss about it. Okay, let's discuss. Okay, so அப்போ GitHubல நீங்க கோட் ஸ்டோர் பண்றது குட், சூப்பர், ஃபைன். இப்போ உங்க GitHubல version control system இருக்கும். உங்க GitHubல version control system இருக்கும். What is version control system? The last which is version control system. என்ன version control system னா simple. Let's take a WhatsApp use case. Let's discuss this WhatsApp use case. Okay, let's discuss the WhatsApp use case. Okay. So WhatsApp வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா during COVID, okay, during COVID, what WhatsApp have done is நிறைய பேர் வந்து கோவிட் அப்போ இன்டர்நெட் அதிகமா யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க, right? Because they are in from work from home, most of the students are in home, so they started using the internet more. அப்போதான் அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. லைக் வாட்ஸ்அப்லாம் அதிகமா யூஸ் பண்ணாங்க. கரெக்டா? வாட்ஸ்அப்லாம் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸே அதிகமாக வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஃபார் ஷேரிங் their மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. ஸோ சேட்டிங் எக்ஸெட்ரா வாட்ஸ்அப்ல ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ண நேரம் வந்து இந்த கோவிட் பீரியட்ல. அப்போ அந்த ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். ஒரு மாடியூல் இருக்கு வாட்ஸ்அப்ல, ஸ்டேட்டஸ்னு ஒரு மாடியூல் இருக்கு. அந்த மாடியூல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி ஹேவிங் அரௌண்ட் ஒரு 30 seconds
30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள நீங்க ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கலாம். ஓகே, லைக் வீடியோ ஆர் இமேஜ் இது மாதிரி நீங்க 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கலாம். பட் இங்க என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணனால அந்த மாடலுக்கு டிராஃபிக் அதிகமாக வந்துச்சு. நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, ஸ்டேட்டஸ் போட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்போ வாட்ஸ்அப்க்கு வந்து வாட்ஸ்அப்க்குன்னு ஒரு டேட்டா பேஸ் இருக்கும் கரெக்டா. அப்போ நீங்க போடுற ஸ்டேட்டஸ் வீடியோஸ் அண்ட் இமேஜஸ்லாம் அவங்களுடைய டிபில தான் ஸ்டோர் ஆகும். இன் வாட்ஸ்அப் டிபில தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம வாட்ஸ்அப் ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் எண்ட் ஆஃப் டே தே வில் ஜென்ரேட் ரெவன்யூ த்ரூ மார்க்கெட்டிங். ஓகே, ஸோ நம்ம டேட்டா வச்சு மார்க்கெட் பண்ணி வாட்ஸ்அப் ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மெட்டா ஆட்ஸ், அந்த மெட்டா ஆட்ஸ்லாம் நம்மளோட டேட்டா கொடுத்து தான் அந்த ஆடே ரன் ஆகுது. நம்மளுக்கு ஆட்லாம் ஷோ பண்ணுறாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் டே தேர் ஜென்ரேட்டிங் ரெவன்யூ. குட், தட்ஸ் குட். பட் எண்ட் ஆஃப் டே நம்ம இந்த ஸ்டேட்டஸ்ங்கிறது பே பண்ணி யூஸ் பண்ணல, ஃப்ரீயாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். அவங்க எப்படி ரெவன்யூ ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க செகண்டரி. பட் எண்ட் ஆஃப் டே அந்த வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ்ங்கிறது என்டையர் வாட்ஸ்அப்பே நம்ம ஃப்ரீயாக யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படிங்கிறப்ப அந்த ஸ்டேட்டஸ் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் கோவிட் பீரியடில். அப்போது அதில் போகிற நம்ம வீடியோஸ் அண்ட் ஷார்ட் வீடியோஸ் அண்ட் ஷார்ட் வீடியோஸ் அண்ட் இமேஜஸ் அந்த எல்லா டேட்டாவும் வாட்ஸ்அப்போட டிபியில் ஸ்டோர் ஆயிடுச்சு. ஓகே, எவ்ரி திங் ஸ்டோர் இன் வாட்ஸ்அப் டிபி. இதனால வந்து வாட்ஸ்அப்போட டிபி சைஸ் வந்து பத்தல மீன்ஸ் நிறைய அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எவ்ரி கம்பெனி வில் ஹேவ் சம் சிஸ்டம் டிசைன். அவங்களோட ஸ்டோரேஜ் இவ்வளோ வச்சிருப்பாங்க. அதை தாண்டி போகும்போது தே ஹேவ் டு ஸ்கேல் தியர் ஸ்டோரேஜ். கரெக்டாக அவங்க வச்சிருப்பாங்க இவ்வளோதான் ஸ்கேல் பண்ணும். அவங்கள்ட்ட பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தாலும் அவங்க வச்சிருப்பாங்க இவ்வளோ டிராஃபிக் தான், எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்டோரேஜ் வச்சிருப்பாங்க. பட் அதை தாண்டிடுச்சு. வாட்ஸ்அப் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஸ்டோரேஜை விட இங்கே நிறைய ஸ்டோரேஜ் வந்துருச்சு. இதனால அவங்க தே ஹேவ் டு ஸ்கேல் தியர் ஸ்டோரேஜ். ஸோ வாட்ஸ்அப் ஹவ் டன், இப்போ அவங்க 2 டிசிஷன் எடுத்தாங்க. ஒன்று, அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதை விட அதிகமானால அவங்க ஸ்டோரேஜை ஸ்கேல் பண்ணணும், அவங்க எக்ஸ்பெக்டேஷனையும் அதிகப்படுத்தணும், ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா வாட் தே பிளான் இஸ், instead of compromising in system design, instead of compromising in storage, what they decide is status sort of duration கம்மி பண்ணலாம். Let's reduce the WhatsApp status duration. அப்போ அந்த 30 செகண்ட்ஸ்ங்கிறது 15 செகண்ட்ஸ் மாற்றணும். ஓகே, ஸோ அப்போ 30 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சோர்ஸ் கோட் எழுதிருப்பாங்களா? லெட்ஸ் கன்சிடர் 30 செகண்ட்ஸ்க்கு ஒரு சோர்ஸ் கோட் எழுதிருப்பாங்க. 30 செகண்ட்ஸ்க்கு வாட்ஸ்அப் வைக்கிறதுக்கு they'll be written as source code. Okay, 30 seconds. Okay, அதுக்கு ஒரு source code எழுதிருப்பாங்க. Let's consider that source code is a version 1. Let's consider that source code is a version 1. Clear? Let's consider that 30 seconds can be version 1. Clear? Got it? Okay. But and the version 1ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, during COVID as I said, அந்த version 1ல என்ன ப்ராப்ளம்னா நிறைய பேர் அது யூஸ் பண்றதுனால நிறைய ஸ்டோரேஜ் ஆகுது. So the what they plan to, let's make it as 15. version 2ல 15 மாத்துறாங்க. ஏன்னா 15 செகண்ட்ஸ்ங்கிறப்ப மாற்றும் போது உங்களால் அவ்வளோ டியூரேஷனுக்கு தான் வீடியோ போட முடியும், ஷார்ட் வீடியோ. அதே மாதிரி உங்களால் இமேஜும் அவ்வளோதான் போட முடியும். ஸோ தட் அவங்க ஸ்டோரேஜ் என்ன ஆகும், 50% அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். ரைட்? ஏன்னா 50% அவங்க டியூரேஷன் குறைக்கிறனால 50% ஸ்டோரேஜ் அவங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆகும். கரெக்டாக? அப்போ 15 செகண்ட்ஸ்க்கு கோட் அப்டேட் பண்ணி version 2 லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஓகே, version 2 லான்ச் பண்ணுறாங்க. தட்ஸ் குட். இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் 50 அப்போ லான்ச் பண்ணுறாங்க, ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து இட் கேம் டு த ப்ரொடக்ஷன், யுவர் பீப்புள் ஸ்டார்டட் யூசிங் தட் 15 செகண்ட்ஸ். பட் வெதர் த பீப்புள் லைக் தட், நோ. 15 செகண்ட்ஸ்க்கு நம்ம பசங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸில் ரயில் ஓட்டுவாங்க. அப்படிங்கிறப்ப 15 செகண்ட்ஸ்க்குலாம் அவங்க பார்த்தே தட்ஸ் அ ஃபேக்ட். வாட்ஸ்அப்ல நிறைய ஸ்டேட்டஸ் போடுறோம் நம்ம. கரெக்டாக? ஓகே, வில் பி புட்டிங் லாட் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் இன் வாட்ஸ்அப். அப்படிங்கிறப்ப 15 செகண்ட்ஸில் பெருசாக என்ன பண்ண முடியும், உங்களால் ஒரு ஷார்ட் வீடியோ கூட வைக்க முடியாது. ஆமாம், கரெக்டாக? ஸ்டேட்டஸ் ஓகே, வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் ஷார்ட், யூ கான்ட் யூஸ் இட் எஃபெக்டிவ்லி as our people mindset. கரெக்டாக? அதனால நிறைய பேர் வந்து அது யூஸ் பண்ணது கம்மியாயிடுச்சு. அந்த ஸ்டேட்டஸை 15 செகண்ட்ஸ் இருக்கனால அதுக்கு வர டிராஃபிக் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. எதுக்கு? அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு வர டிராஃபிக், எண்ட் யூசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டிராஃபிக் கம்மியாயிடுச்சு. நிறைய பேர் வராங்க,
யூஸ் பண்ணுறாங்க வாட்ஸ்அப்பை, ஆனால் ஸ்டேட்டஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை 15 செகண்ட்ஸ் மாற்றதுக்கப்புறம். சரி, இங்கே வந்து we have to think about the system design. இங்கே வாட்ஸ்அப்போட கோல் வந்து ஸ்டோரேஜ் கம்மி பண்ணுறது தவிர்த்து, ஸ்டோரேஜ் தான் கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சாங்க தவிர டிராஃபிக்கை கம்மி பண்ணணும்னு நினச்சாங்களா? யார் இந்த கம்பெனி அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. அவங்க கஸ்டமர்ஸ் வந்து கம்மியாக யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எவ்வளோ டிராஃபிக் வருதோ, எந்த அளவுக்கு டிராஃபிக் அதிகமாக வருதோ அந்த அளவுக்கு அந்த கம்பெனி க்ரோ ஆகும். எவ்வளோ யூசர்ஸ் வராங்களோ, எவ்வளோ பிகாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் வாட்ஸ்அப்பில் அவங்க கொடுக்குற ஸ்டோர் பண்ணுற அப்லோட் பண்ணுற ஒரு டேட்டா, அந்த இமேஜ் வீடியோ எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு கண்டென்ட். யாருக்கு? வாட்ஸ்அப்புக்கு ஒரு கண்டென்ட். அந்த கண்டென்ட் வச்சு அவங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண போகிறாங்க. கரெக்டாக? அப்போ அதிகமாக யூஸ் பண்ண தான் நினைப்பாங்க. அப்போ அவங்க நினைச்சது வந்து ஸ்டோரேஜை வந்து இங்கே காம்ப்ரமைஸ் பண்ண தவிர கஸ்டமரோட யூசேஜை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கல. பட் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நடந்துருச்சு. யூஸ் பண்ணுறதே கம்மியாகிட்டாங்க. என்ன 15 செகண்ட்ஸில் பெருசாக போட முடியாது. இப்போ அந்த கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணுறப்போ எவ்ரிவன் வாட் தட் கம்பெனி வில் டிசைட்? anyone what that company will decide now? Anyone what that company will decide? Roll back. Scale up the DB. Okay. Yes. Roll back to version 1. They decide to roll back to version 1. Clear? Got it? They decide to roll back to version 1. Clear? Got it? அவங்க version 1க்கு roll back பண்றாங்க. அப்போ ஆல்ரெடி இருக்க வெர்ஷன் 1 எடிட் பண்ணி தான் 30 செகண்ட்ஸ் மாத்துறாங்க. ஆல்ரெடி இருக்க வெர்ஷன் 1 எடிட் பண்ணி தான் 30 செகண்ட்ஸ் எடிட் மாத்துனாங்க. இப்போ வெர்ஷன் 1க்கு போகணும் அப்படின்னா, பிஃபோர் வெர்ஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா வாட் தே ஹேவ் டு டு? எய்தர் தே ஹேவ் டு எடிட், ஒன்று எடிட் பண்ணணும். கரெக்டா? பட் எடிட் பண்ணுறது ஈஸியா? சரி, இங்கே நான் வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் லைக் இங்கே நான் 30 செகண்ட்ஸ் ஈஸியாக மாற்றிடுவேன். பட் கோட் லெவலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய கோடாக இருக்கும். அப்போ வெர்ஷன் 1க்கு திருப்பி கோட் எழுதுறது கஷ்டமாக இருக்கும். கரெக்டாக? வெர்ஷன் 2ல் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்போம், பெரிய சேஞ்சஸ் பண்ணியிருப்போம். இங்கே பார்க்க உங்களுக்கு சின்ன சேஞ்சஸ் மாதிரி தெரியும், பட் அவங்க பெரிய லெவலில் கோட் சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ வெர்ஷன் 1க்கு திருப்பி போனோம்னா திரும்பி அந்த கோட் அவங்க சேஞ்சஸ் பண்ணணும். நம்ம ரைட்டாக வரும். அப்போ அது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? வாட் யூ டூ? நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? அப்போ வந்து கோடை வெர்ஷன் 1க்கு போகிறதுக்கு கோட் சேஞ்ச் பண்ணுறப்பெல்லாம் வாட் யூ கேன் டூ? நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் 2 எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வெர்ஷன் 2 வெர்ஷன் 1 30 செகண்ட் இருக்குமா? ஓகே, வெர்ஷன் 2 எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சோர்ஸ் கோட பேக்கப் எடுத்துப்பீங்களா? கேன் ஐ டேக் பேக்கப்? வெர்ஷன் 1 பேக்கப் எடுத்துப்பீங்களா? ஆல்ரைட், எவ்ரிவன் வில் டேக் பேக்கப். கரெக்டாக? ஏன்னா வி கான்ட் சேஞ்ச் த கோட். ஒரு வாட்டி கோடை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. வெர்ஷன் 1 வெர்ஷன் 2 கோட் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஏன்னா டைப் படிக்க இட் டேக்ஸ் மோர் டைம் டு டெவலப் அகைன். ஸோ கேன் வி டேக் பேக்கப்? இது வெர்ஷன் 2 மாற்ற முன்னாடி பேக்கப் எடுக்கலாமா? Do you agree? Can I take backup? Yes, you can take the backup. அப்போ வெர்ஷன் 1 பேக்கப் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கோட் லெவலில் சேஞ்ச் பண்ணுறேன். ஓகே, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கோட் லெவலில் சேஞ்சஸ் பண்ணுவேன். கிளியர்? காட் இட்? அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெர்ஷன் 1 பேக்கப் எடுத்து I'll be changing to 15 seconds. குட். 15 செகண்ட்ஸ். அப்போ வெர்ஷன் 2 நான் சேஞ்ச், வெர்ஷன் 2ஓட ஃபைல் இதுதான், வெர்ஷன் 2ஓட ஃபைல். அப்போ இந்த ஃபைலை வந்து நான் ப்ரொடக்ஷன் போடுறேன். ப்ரொடக்ஷன் போகும்போது கஸ்டமர்ஸ் அதிகமாக இது வந்து லைக் பண்ண மாட்டாங்க. கஸ்டமர்ஸ் நாட் லைக்கிங் திஸ் வெர்ஷன். ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுறேன், இந்த வெர்ஷன் பேக்கப் எடுத்த இந்த வெர்ஷன் 1 ஃபைலை ப்ரொடக்ஷனில் டெப்ளாய் பண்ணிடுறேன். வெர்ஷன் 1 I'll deploy the version 1. That's all. Problem solved. Super. அப்போ பேக்கப் எடுக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் சால்வ். ஆமா, ரைட்? குட். சரி, எவ்வளோ பேக்கப் எடுப்பீங்க? சரி, இன்னைக்கு வந்து வெர்ஷன் 10 100 வெர்ஷன்ஸ் இருந்தால் 100 வெர்ஷன்ஸ் பேக்கப் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியுமா? Do you agree? 100 வெர்ஷன்ஸ் இருந்தால் 100 வெர்ஷன் கேன் யூ ஏபிள் டு டேக் பேக்கப்? எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் இருக்கும்? அவ்வளோ பேக்கப் ஃபைல்ஸ் இருக்கும். 1000 வெர்ஷன்ஸ். வெதர் இஸ் ஈஸி டு டேக் பேக்கப்? 1000 ஃபைல்ஸை பேக்கப் எடுத்து பத்திரமா வச்சுக்கிறது ஈஸியா?
ஏன்னா டெவலப்பர் அவ்வளோ லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் சேஞ்சஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 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 10 மினிட்ஸ்க்கு 20 மினிட்ஸ்க்கு இல்லை ஒரு 1 ஹவருக்கு டெவலப்பர் கோட் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க, அவ்வளோ பக் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவ்வளோ வெர்ஷன்ஸ் நம்ம எடுத்து வைக்கணும். ஆமாம், ரைட் ஆர் ராங்? ஆமாம், ரைட். அவ்வளோ சேஞ்சஸையும் நம்ம பேக்கப்ஸ் எடுத்தோம்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். இப்போ அந்த ஃபைல்ஸ்லாம், அந்த பேக்கப் ஃபைல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதே ஒரு வேலையாக வந்துடும். அந்த பேக்கப் ஃபைல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு டாஸ்க் ஆயிரும். இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண தான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க. வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இப்போ வாட் இஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் வில் டூ இஸ், ஓகே, நான் எதுவும் பண்ண மாட்டேன். வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் லைக் கிட் நான் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவேன். இல்லை கிட்டப் எடுத்துக்கோங்க. கிட்டப் இஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். அப்போது நான் என்ன பண்ணுவேன், என் கோடை வந்து நான் எழுதிடுவேன். வெர்ஷன் 1 கோடை எழுதிடுவேன். 30 செகண்ட்ஸ் வெர்ஷன் 1 கோடை நான் எழுதி ஓகே, வெர்ஷன் 1 கோடை நான் எழுதிடுவேன். 30 செகண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு ஐ வில் பி ரைட்டிங் த வெர்ஷன் 1 கோட். என்னோட கிட்டப்ல சொல்லிடுவேன், இந்தாப்பா இதான் வெர்ஷன் 1 நான் சொல்லிடுவேன். அப்போ எனக்கு பதிலாக அந்த வெர்ஷன், அந்த ஒரே ஃபைல் தான், ஒரே சோர்ஸ் ஃபைல் தான், ஒரே சோர்ஸ் கோட் ஃபைல், ஒரே ஃபைல், எஸ்ஆர்சி ஃபைல், ஒரு ஃபைல். அந்த ஒரு ஃபைலில் நான் கோடு எழுதி வெர்ஷன் 1 நான் கிட்டப்ட சொல்லிட்டேன். வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் தட்ஸ் கால்ட் கிட்டப் சொல்லிட்டு அப்படின்னா என் கிட்டப் வந்து சேவ் பண்ணிக்கும். ஓகே, இதான் நம்மளோட வெர்ஷன் 1 கோட் அப்படின்னு இட் வில் சேவ் இட். ஓகே, இட் வில் சேவ் இட். சரி, ஓகே. இப்போ அதே ஃபைலில் 15 செகண்ட்ஸ்னு மாற்றி அதே ஃபைலில் சேஞ்ச் பண்ணி என்னோட வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் கிட்டப்ட சொல்லிடுவேன், இதான் என் வெர்ஷன் 2. அப்போது ஒரே ஃபைல் தான், பட் என்னோட வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிட்டப்க்கு தெரியும். என்னோட வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் கிட்டப்க்கு தெரியும் வெர்ஷன் 1ல நான் என்ன லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எழுதியிருக்கேன், வெர்ஷன் 2ல என்ன லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்கேன் தெரியும். இதுமாரி 100 சேஞ்சஸையும் எனக்கு பதிலாக என்னோட விசிஎஸ் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இட் வில் டேக் ரிமூவர். இட் வில் ட்ராக் மை கோட். வெர்ஷன் 1ல நான் எழுதியிருக்கேன், வெர்ஷன் 2, 3, 4 1000 வெர்ஷனுக்கும் ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கும். அப்போது வெர்ஷன் 1 கூடனா கொடுத்துரும், அந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். வெர்ஷன் 5 குன்னா அது மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். வெர்ஷன் 6 குன்னா அது மட்டும் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். Everyone is clear? I'll show you. Everyone is clear? Got it? So I'll show you. See, இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா see இதான் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட். அதுக்கப்புறம் நான் புதுசாக ஒரு லைன் ஆட் பண்ணி ஒரு லைன் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி இருக்கும். ப்ளஸ்லாம் ஆட் இதில் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, I'll show you version control system. Okay, clear? Got it? So this is one of the advantage in your GitHub. உங்க GitHubல this one advantage. அப்போ வந்து உங்க GitHub எதுக்கு, you can manage your code. Okay, you can manage your code. You can maintain the versions of your code in your GitHub. Clear? Got it? Okay, okay. இங்க நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும். What is the doubt is, what is the difference between Git and GitHub? Gitக்கும் GitHubக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டு ஒரே டூலா? நோ, both are different. Git வேற, GitHub வேற. என்னன்னு சொல்றேன். GitHubங்கிறது ஒரு ரிமோட் சர்வர். ஓகே, GitHubங்கிறது ஒரு ரிமோட் சர்வர். அப்போ அதுல நீங்க கோட் ஸ்டோர் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். GitHubல கோட் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்க மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும். ஓகே, Git எதுக்கு அப்படின்னா சிம்பிளா சொல்றேன். This is your laptop. சரி, எண்ட் ஆஃப் டே உங்க கோட் நீங்க எங்க டெவலப் பண்ண போறீங்க? ரிமோட்லயா இல்ல லோக்கலாவா? லோக்கலா தான் உங்க டெவலப்பர் கோடை டெவலப் பண்ணுவார். கரெக்டா? லோக்கலா உங்க டெவலப்பர் கோடை டெவலப் பண்ணுவார். கரெக்டா? சூப்பர். அப்ப லோக்கலா கோட் டெவலப் பண்றீங்க, உங்க லேப்டாப்ல லோக்கலா டெவலப் பண்றீங்க. அப்போ வெர்ஷன் 1 கோட் அடிக்கிறீங்க, 30 செகண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு வெர்ஷன் 1 கோட் எழுதுறீங்க, 30 செகண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு. இந்த கோடை யார் ட்ராக் பண்ணுவா? உங்க லேப்டாப்ல. GitHubல போயிடுச்சுன்னா GitHub ட்ராக் பண்ணிக்கும். பட் லோக்கலா நீங்க டெவலப் பண்ணும்போது யார் ட்ராக் பண்ணுவா உங்க கோடை? someone want to track your code. அப்ப நீங்க 15 செகண்ட்ஸ் மாத்துறீங்க, வெர்ஷன் 2 15 செகண்ட்ஸ் மாத்துறீங்கன்னா someone want track. So this is your GitHub. லோக்கலா உங்க வெர்ஷன்ஸை மெயின்டைன் பண்றது தான் GitHub. Git. So Git is used for local version control system. It's a local version control system. ரிமோட்ல GitHub இருக்கு. லோக்கலா நீங்க கோட் டெவலப் பண்ணும்போது அந்த கோடை ட்ராக் பண்றது தான் இந்த Git. லோக்கல் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்.
அப்போ இந்த கிட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்க எழுதுற ஒரு கோடு ட்ராக் பண்ணும். வெர்ஷன் 1 கோட் என்ன எழுதிருக்கீங்க, வெர்ஷன் 2 கோட் என்ன எழுதிருக்கீங்க. அப்போ கிட் யூஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் நீங்க கோட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் கிட் யூஸ் பண்ணி GitHubல புஷ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நாட் only GitHub, in any SCM tool, any source code management tool, Bitbucket, GitHub, Azure Repo. உங்க கிட்ல இருந்து உங்க சோர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் GitHub, Bitbucket, Azure Repo புஷ் பண்ணிக்கலாம், கோடை வந்து அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ லோக்கலா உங்க கோடை ட்ராக் பண்றது உங்க கிட். உங்க லோக்கலா உங்க கோடை வந்து ட்ராக் பண்றது உங்க கிட். ரிமோட்ல ட்ராக் பண்ண போறது GitHub. கிளியர்? காட் இட்? ஸோ ஜஸ்ட் கிரியேட் அ GitHub அக்கௌண்ட். சிம்பிள் தான். ஜஸ்ட் நீங்க வந்து கிரியேட் அக்கௌண்ட் கொடுத்து மோஸ்ட் ப்ராபப்லி எவ்ரிவன் வில் ஹேவ் GitHub அக்கௌண்ட். GitHub டைப் பண்ணிட்டு சைன் அப் கொடுத்துட்டு GitHub அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. தென் டவுன்லோட் கிட் ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். கிட் டவுன்லோட் ஃபார் விண்டோஸ் கிளிக் பண்ணி 64-bit டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க. சிம்பிள். டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணால் இன்ஸ்டால் ஆயிடும். ஸோ இட்ஸ் டவுன்லோடிங். ஸோ இப்போ புரியுதா வாட் ப்ராப்ளம் யுவர் கிட் அண்ட் GitHub சால்வ்ஸ்? இப்போ இது எவ்வளோ பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் டூல் தெரியுமா இண்டஸ்ட்ரியில்? அப்போ உங்கள் இண்டஸ்ட்ரியில் கோடு டெவலப் பண்ணுறாங்க, கோடு எழுதுறாங்களே, இந்த டூல் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. கிளியர்? அப்போ டெவலப்பர் எழுதுற கோடு எல்லாமே இங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறாங்க. அப்போ இந்த கோட் நம்ம அங்கே தான் எடுக்க போகிறோம். அப்போ நம்மளுக்கும் நாலேஜ் இருக்கணும், GitHubோட நாலேஜ். பிகாஸ் நம்மளும் நிறைய வெர்ஷன்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவோம், நம்மளும் கோட் எழுதுவோம் as a DevOps engineer. ஆல்ரெடி நீங்கள் என்ன மெட்ரிக் கோட் நம்ம எழுதணும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ we have to have good knowledge in Git and GitHub. Clear? You got it? Fine. Clear? So once it downloaded, just double click and install it. Okay? Because நமக்கு branching strategy தெரியணும். Branching strategy தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஒர்க் பண்ண முடியும் as a DevOps engineers. Clear? We'll be learning lot of things in perspective of developer and DevOps engineer. ரெண்டு பேர் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எப்படி GitHub யூஸ் பண்றது, Git யூஸ் பண்றது நம்ம படிப்போம். Clear? Got it? Once it's downloaded, just double click and install it. Okay? Fine. Okay, that's all from my side, friends. Okay, let's see on next class. Thank you.